بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے کسی سے کلام فرمایا اللہ نے اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجے، اور دی ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ جو ان رسولوں کے پیچھے آئے بعد اس کے کہ آ گئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کوئی ایمان پر ثابت رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تفسیر۔ تلک رسول فضلنا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، سورہ الاسرہ۔ ترجمہ۔ اور بے شک ہم نے بزرگی دی ہے بعض انبیاء کو بعض پر، اور ہم نے عطا فرمائی ہے داؤد کو زبور۔ اور یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، یعنی ان میں سے کسی سے کلام فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے بھی، جیسا کہ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، معراج والی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی ان کے مراتب کے مطابق آسمانوں میں زیارت کی۔ اس آیت کریمہ میں تو بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ سن کر مسلمان سے ضبط نہ ہو سکا، اس نے یہودی کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا اے خبیث، کیا وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں؟ یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسلمان کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، اس وقت میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا پایا تھامے کھڑے ہوں گے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ اور کوہ طور پر بے ہوشی کے بدلے میں آج ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، بس مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت نہ دو۔ اس حدیث کے علماء کرام نے متعدد جواب دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ ارشاد اس وقت کا ہو جب آپ کو دوسرے انبیاء پر اپنی فضیلت کا علم نہیں تھا۔ آپ نے یہ تواضع اور انکساری کے طور پر ارشاد فرمایا۔ جب آپس میں لڑائی جھگڑا ہو اس وقت اس قسم کی باتیں کرنے سے منع فرمایا تاکہ کسی نبی کی شان میں تنقیص نہ ہو جائے۔ اپنی ذاتی آراء اور تعصب کی بنا پر کسی نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو۔ کسی نبی کو فضیلت عطا کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تم پر لازم ہے کہ تم اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے واضح اور قطعی دلائل عطا فرمائے جن سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور بنی اسرائیل کی طرف اس کے فرستادہ رسول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان رسولوں کے بعد آئے آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ کی قضا و قدر کے موافق ہوا، اس لیے ارشاد فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔
ترجمہ: اے ایمان والو، خرچ کر لو اس مال سے جو ہم نے دیا تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی اور نہ ان کے لیے شفاعت، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا، یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم فرما رہا ہے کہ وہ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے نیکی کی راہ میں خرچ کریں تاکہ ان کے رب کے پاس ان کا ثواب جمع ہو جائے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں اس نیکی کے کام میں جلدی کریں قبل اس کے کہ قیامت کا دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور نہ ہی شفاعت، یعنی اس دن کوئی شخص زمین بھر سونا دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے گا تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس دن تو کوئی دوستی کام آئے گی نہ رشتہ داری، جیسا کہ ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، سورہ المومنون۔ ترجمہ: اور جب سور پھونکا جائے گا کوئی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی ان کے درمیان اس روز، اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے اور نہ ہی ان لوگوں کو کسی کی سفارش نفع دے گی۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہاں اس مبتدا کو خبر کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، یعنی حقیقی ظالم وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کفر کی حالت میں ملے گا۔ حضرت عطا بن دینار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ارشاد فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہیں، یہ نہیں فرمایا ظلم کرنے والے کافر ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 255۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے؟ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے، اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ تفسیر: اللہ لا الہ الا ہوا، اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ یہ بڑی شان اور عظمت والی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی قرآن مجید میں سب سے افضل آیت ہے۔ حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ قرآن کریم میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کی اللہ و رسول عالم۔ آپ کے بار بار پوچھنے پر میں نے عرض کی یہ آیت الکرسی ہے۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ پھر فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قیامت کے دن زبان ہوگی اور اونٹ ہوں گے، اور یہ عرش الہی کے پایا کے پاس اس کی پاکیزگی بیان کرے گی۔ اس روایت کو مصنف عبدالرزاق نے روایت کیا ہے، امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں بھی روایت کیا ہے، لیکن اس میں یہ آخری جملہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کھجوروں کو خشک کرنے کے لیے گھر کے صحن میں ڈالا ہوا تھا۔ میرے والد وقتاً فوقتاً اس پر نظر رکھتے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ کھجوریں کچھ دن سے کم ہو رہی ہیں۔ ایک رات ان کی حفاظت کے لیے پہرہ پر بیٹھ گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک ایک نوجوان لڑکے کی مانند جانور دیکھا، میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تو جن ہے یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ، اس نے مجھے اپنا ہاتھ پکڑایا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کتے کا ہاتھ ہے، اس کے بال کتے کے بالوں کی طرح تھے۔ میں نے اس سے کہا کیا جن اس طرح کے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا مجھ سے زیادہ بھی طاقتور جن ہیں۔ میں نے کہا تمہیں کس طرح چوری کرنے کی جرت ہوئی؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی تھی کہ آپ کے صدقہ و خیرات کو پسند کرتے ہیں، ہم نے چاہا کہ ہم بھی تمہارے اس اناج سے اپنا حصہ لے لیں۔ میں نے کہا کون سی چیز تمہارے شر سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا یہ آیت الکرسی۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ فرمایا اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ حضرت ابو سلیل کے پاس کثرت سے لوگ احادیث سننے کے لیے آتے۔ جب مجمع بہت زیادہ ہو جاتا تو آپ مکان کی چھت پر چڑھ کر انہیں احادیث سناتے۔ ایک دفعہ آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی اللہ لا الہ الا هو
इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उनके कंधों के दरमियान रखा। वो सहाबी फरमाते हैं मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। हज़रत अनस बिन मालिक बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से दरियाफ्त किया, क्या तुम निकाह शुदा हो? उसने अर्ज़ की, नहीं, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ निकाह करूं। फरमाया, क्या तुम्हें सूरह कुल हु अल्लाहु अहद याद नहीं? उसने अर्ज़ की, क्यों नहीं, मुझे याद है। आपने फरमाया, ये चौथाई कुरान है। फिर आपने फरमाया, क्या तुम्हें कुल या अय्युहल काफिरून याद नहीं? उसने जवाब दिया, क्यों नहीं। आपने फरमाया, ये भी चौथाई कुरान है। फिर फरमाया, क्या तुम्हें सूरह इज़ा ज़ुलज़िलत याद नहीं? उसने जवाबन अर्ज़ की, क्यों नहीं। आपने फरमाया, ये भी चौथाई कुरान है। फिर आपने पूछा, क्या तुम्हें सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाह याद नहीं? अर्ज़ की, क्यों नहीं। फरमाया, ये भी चौथाई कुरान है। फिर फरमाया, क्या तुम्हें आयतुल कुर्सी याद नहीं? अर्ज़ की, क्यों नहीं। फरमाया, ये भी चौथाई कुरान है। हज़रत अबू ज़र बयान फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। आपने पूछा, ए अबू ज़र, क्या तुमने नमाज पढ़ ली है? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। फरमाया, उठो नमाज पढ़ो। मैंने नमाज पढ़ी और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होकर बैठ गया। आपने फरमाया, ए अबू ज़र, शयातीन इंस व जिन से रब की पनाह मांगो। मैंने अर्ज़ की, क्या शयातीन इंस की पनाह भी? फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के बारे में आपका क्या इरशाद है? फरमाया, नमाज सरापा खैर है, जो चाहे उससे कम ले ले और जो चाहे ज़्यादा। मैंने रोज़े के बारे में दरियाफ्त किया। फरमाया, रोज़ा किफ़ायत करने वाला फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला उस पर मज़ीद अजर अता फरमाता है। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, सदका के बारे में इरशाद फरमाइए। फरमाया, उसका कई गुना सवाब मिलता है। मैंने अर्ज़ की, सबसे अफजल सदका कौन सा है? फरमाया, कम मालदार का अपनी हिम्मत के मुताबिक सदका करना या पोशीदा तौर पर किसी मुख्ताज को अता करना। मैंने अर्ज़ की, सबसे पहले नबी कौन से हैं? फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम। मैंने अर्ज़ की, क्या वो नबी थे? फरमाया, हाँ, वो नबी थे और अल्लाह ताला के साथ कलाम भी करते थे। मैंने अर्ज़ की, रसूलों की तादाद कितनी है? आपने फरमाया, 310 से कुछ ऊपर है। एक रिवायत में 315 के अल्फाज हैं। मैंने अर्ज़ की, सबसे अजीम आयत कौन सी है? फरमाया, आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उनकी एक अलमारी थी जिससे एक जिन माल चुरा कर ले जाता था। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी शिकायत की। आपने फरमाया, अब अगर वो आए तो उससे कहना, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के रसूल तुम्हें बुलाते हैं। फरमाते हैं, वो जिन दोबारा आया तो मैंने उसे ये कलमात कहे और फिर उसे पकड़ लिया तो वो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, फिर मैं उसके बाद नहीं आऊँगा। फरमाते हैं, मैंने उसे छोड़ दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने पूछा, तुम्हारे कैदी का क्या बना? मैंने अर्ज़ की, मैंने उसे पकड़ा तो वो कहने लगा, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। उस पर मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया, वो दोबारा फिर आएगा? फरमाते हैं, उसके बाद वो 2-3 मरतबा आया। मैं उसे पकड़ता तो वो यही कहता कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता तो पूछते, तुम्हारे कैदी का क्या बना? मैं अर्ज़ करता, मैं जब उसे पकड़ता हूँ तो कहने लगता है, मैं फिर नहीं आऊँगा। आपने फरमाया, वो फिर आएगा? फरमाते हैं, मैंने उसे एक दिन फिर पकड़ लिया तो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ सिखाता हूँ, अगर उसे पढ़ोगे तो कोई जिन्न और शैतान तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। फिर कहने लगा, ये आयतुल कुर्सी है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें तमाम माजरा सुनाया। फरमाने लगे, है तो बहुत झूठा लेकिन सच कह गया है। उसको तिरमिज़ी ने भी फ़ज़ाइल कुरान में रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर के माल की हिफाजत पर मुझे मामूर किया। वो फरमाते हैं कि मैं उस पर पहरा दे रहा था कि एक आदमी आया और अनाज से अपने दामन को भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूँगा। वो मिन्नत समाजत करने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शदीद हाजतमंद हैं। फरमाते हैं, मैंने उसे की ये बात सुनकर उसे छोड़ दिया। सुबह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। फरमाने लगे, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे रात वाले कैदी का क्या बना? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उसने अपने फुकर और बच्चों का वास्ता दिया तो मुझे उस पर रहम आ गया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है, दोबारा फिर आएगा? अबू हुरैरा फरमाते हैं, मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद से यकीन हो गया कि वो दोबारा ज़रूर आएगा। उसके बाद वो एक मरतबा फिर आया। जब तीसरी बार आया तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि अब की बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम तो कहते थे कि दोबारा नहीं आओगे और तुम फिर आ जाते हो।
उसने कहा कि इस दफ़ा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चंद कलमात सिखाता हूँ, उसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें फ़ायदा देगा। मैंने पूछा वो कौन से कलमात हैं? कहने लगा जब तुम सोने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब ना आ सकेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसे छोड़ दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तमाम माजरा बयान किया तो फरमाने लगे, है तो बहुत झूठा लेकिन तुम्हारे साथ सच बोल गया है। फिर फरमाने लगे, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जानते हो वो कौन था? मैंने अर्ज़ की नहीं। फरमाया ये शैतान था। इस हदीस को इमाम निसाई ने एक दूसरी सनद से रिवायत किया है। एक दूसरी रिवायत के ये अल्फाज हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सदका की खजूरों पर निगरान थे। एक दिन उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनमें से मुट्ठी भर खजूरों को कम पाया। दूसरे और तीसरे दिन भी यही हुआ तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की। आपने फरमाया अगर तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो दरवाज़ा खोलते वक्त ये कलमात कहना, सुबहाना मन सख्खर लका ली मुहम्मदिन। वो फरमाते हैं मैंने दरवाज़ा खोला तो यही कलमात पढ़े। मैंने पाया कि वो मेरे सामने खड़ा है। मैंने कहा ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तुम ही चोर हो? उसने कहा हाँ, मुझे छोड़ दो, आज के बाद फिर नहीं आऊँगा। ये मैं एक फ़कीर जिन के बाल बच्चों के लिए ले जा रहा था। ये सुनकर मैंने उसे छोड़ दिया। जब तीसरी मर्तबा आया तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा तूने मुझसे वादा नहीं किया था, आज मैं तुम्हें पकड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। उसने कहा ऐसा ना करना, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें कुछ कलमात सिखा दूंगा। अगर तुम ये करोगे तो कोई छोटा बड़ा जिन तुम्हारे करीब नहीं फटकेगा। आपने फरमाया क्या तुम ऐसा करोगे? उसने कहा हाँ। फरमाया वो कलमात क्या हैं? उसने पूरी आयतल कुर्सी पढ़कर सुना दी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े का जिक्र किया तो आपने फरमाया उसकी बात तो ठीक है। इससे मालूम हुआ कि यह वाक़या 3 सहाबा के साथ पेश आया। एक हज़रत अबी बिन काब, दूसरे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और तीसरे हज़रत अबू हुरैरा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि एक शख्स की एक जिन से मुलाकात हो गई। जिन ने उससे कहा क्या तुम मेरे साथ कुश्ती करोगे? अगर तुमने मुझे उसमें पछाड़ दिया तो मैं तुम्हें ऐसी आयत सिखाऊंगा कि जब तुम उस आयत को पढ़ोगे तो कोई शैतान तुम्हारे घर में दाखिल नहीं होगा। दोनों में मुकाबला हुआ। उस शख्स ने जिन को पछाड़ दिया और वो शख्स जिनको कहने लगा तुम इंतहाई नखीफ और डरपोक हो, तुम्हारे बाजू कुत्ते के बाजुओं की तरह हैं। क्या तमाम जिन इसी तरह के होते हैं या सिर्फ तुम ही ऐसे हो? जिन ने जवाब दिया मैं अपनी कौम में सबसे ज्यादा कवि हूँ, मेरे साथ दोबारा मुकाबला कर लो। दोबारा मुकाबला हुआ तो फिर उसने जिन को पछाड़ दिया तो उस जिन ने कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ा करो। जब कोई शख्स घर में दाखिल होते हुए आयतल कुर्सी पढ़ता है तो शैतान उसके घर से गधे की तरह हेंकता हुआ निकल जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से पूछा गया क्या ये शख्स हज़रत उमर तो नहीं थे? उन्होंने कहा हाँ। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा में एक ऐसी आयत है जो तमाम आयात की सरदार है। जिस घर में उसे पढ़ा जाए शैतान उस घर से भाग जाता है और ये आयत आयतल कुर्सी है। और तिर्मिज़ी के ये अल्फाज हैं कि हर चीज़ की कोहान और बुलंदी होती है। कुरान करीम की कोहान सूरह बकरा है और उसमें एक ऐसी आयत है जो तमाम आयात की सरदार है और वो आयतल कुर्सी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं एक दफ़ा हज़रत उमर बिन खिताब मस्जिद में तशरीफ़ लाए। तमाम लोग सफ़ों में बैठे हुए थे। आपने उनसे दरियाफ्त किया तुम में से कौन बताएगा कि कुरान करीम की सबसे अजीम आयत कौन सी है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बोले कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना है कुरान करीम की सबसे अजीम आयत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। हज़रत इस्मा बिनत यज़ीद बिन सकन फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन 2 आयात में अल्लाह ताला का इसमें आज़म है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा सूरह अल इमरान। इस हदीस को अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने मुख्तलिफ असनाद से रिवायत किया है। हज़रत अबू इमामा फरमाते हैं वो इसमें आज़म जिसकी बरकत से अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है वो ये 3 सूरतें हैं। नंबर 1 सूरह बकरा, नंबर 2 सूरह अल इमरान, नंबर 3 सूरह ताहा। हिशाम बिन अम्मार खतीब दमिश्क फरमाते हैं सूरह बकरा में तो आयतुल कुर्सी है और आल इमरान की पहली आयत और सूरह ताहा की ये आयत है व अनातिल वजूहु लिल हय्युल क़य्यूम सूरह ताहा। और फरते न्याज से झुक जाएंगे सब लोगों के चेहरे हय्युल क़य्यूम के सामने। हज़रत अबू इमामा से ही रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसे जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं रोक सकती। इस हदीस को इब्ने मरदुइया ने रिवायत किया है। इसके अलावा निसाई ने अपनी किताब अमलुल यौम वल लैला और इब्ने हब्बान ने अपनी सही में किया है। अबू अल फर्ज इब्ने जौज़ी ने इसे मौज़ू कहा है।
لیکن یہ حدیث موضوع نہیں ہے بلکہ اس کی سند ضعیف ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، اور جو شخص اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا میں اس کے دل کو شاکر اور زبان کو ذاکر بنا دوں گا، اور اسے نبیوں اور صدیقوں کا عمل عطا کروں گا، اور اس پر مواظبت و دوام نبی یا صدیق یا وہ بندہ جس کے دل کو میں نے ایمان کے لیے منتخب کر لیا یا جسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں ہی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ حدیث انتہائی منکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو شخص سورہ حامیم مومن کو الیہ المصیر اور آیت الکرسی کو صبح کے وقت پڑھے گا وہ شام تک ان کی برکت سے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو ان کو شام کے وقت پڑھے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں اور بھی بہت سی احادیث وارد ہیں، لیکن ہم نے اختصار اور ان کی اسناد میں ضعف کی خاطر ترک کر دیا۔ یہ آیت مشکل 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں یکتائی کا بیان ہے۔ الحی القیوم، حی سے مراد وہ ذات ہے جو بذات خود زندہ ہو اور اس پر کبھی موت طاری نہ ہو۔ قیوم سے مراد وہ ذات ہے جو دوسروں کو قائم کرنے والی ہے۔ اس میں دوسری قرأت القیام ہے۔ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے لیکن وہ ہر ایک سے غنی ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ سورہ الروم، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے قائم ہے آسمان و زمین اس کے حکم سے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی مخلوق کے معاملے میں کسی نقص، غفلت، کوتاہی کا کوئی دخل نہیں، بلکہ وہ ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ اس کی قیومیت کا کمال یہ ہے کہ اس پر کسی قسم کی نیند حتیٰ کہ اونگ تک طاری نہیں ہوتی۔ یہاں اونگ کا لفظ پہلے ذکر کیا گیا ہے اور نیند کا بعد میں، کیونکہ نیند اونگ سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں 4 کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی نیند اس کی ذات کے لائق ہے، وہ میزان کا مالک ہے، جب چاہے اسے جھکا دے اور جب چاہے اسے بلند کر دے۔ دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے۔ اس کے سامنے نور یا آگ کے حجاب ہے، اگر ان پردوں کو ہٹا دیں تو اس کے نور کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم فرمایا کہ موسیٰ کو 3 دن تک جگائے رکھو اور اسے سونے نہ دینا، پھر اسے 2 بوتلیں پکڑا دینا اور انہیں کہنا کہ خیال رکھنا کہیں انہیں توڑ نہ دینا۔ فرشتوں نے ایسا ہی کیا، آخر وہ اونگنے لگے، ان کے ہاتھ میں 2 بوتلیں تھیں، کبھی بیدار ہو جاتے اور کبھی اونگ لیتے۔ آخرکار آپ کو ایک ایسی اونگ آئی کہ آپ نے ایک کو دوسری پر مارا اور توڑ دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ جب ایک اونگنے والا 2 بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ قادر مطلق جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان ہے، اگر وہ اونگ جائے یا سو جائے تو زمین و آسمان کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ لیکن یہ روایت اسرائیلیات سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا جلیل القدر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے بے خبر ہو؟ اور اس سے بھی عجیب ترین وہ حدیث ہے جس کو ابن جریر نے روایت کیا ہے، جس میں بینہ یہی واقعہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرفوع حدیث نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بھی اسرائیلیات سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کیا تمہارا رب سوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے ڈرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ندا دی اے موسیٰ علیہ السلام تم سے یہ میرے سونے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنے ہاتھ میں 2 بوتلیں لو اور ساری رات کھڑے رہو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب تہائی رات گزری تو اونگنے لگے اور اپنے گھٹنوں کے بل جھک گئے، پھر کچھ ہوش سنبھالا، لیکن رات کے آخری پہر ایسی اونگ آئی کہ دونوں بوتلیں گر کر ٹوٹ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر میں سو جاؤں تو یہ زمین و آسمان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں جس طرح یہ بوتلیں ٹوٹ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت الکرسی نازل فرمائی، لاہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہاں بیان فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے اور اس کے حکم کے تابع ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات والارض سورہ مریم، کوئی ایسی چیز نہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے مگر وہ حاضر ہوگی رحمان کی بارگاہ میں بندہ بن کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں گن لیا ہے اچھی طرح۔
من ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, ये अल्लाह ताला के उस इरशाद की तरह है। वकम मिन मलकिन फ़िस समावाति ला तुग़नी शफ़ाअतुहुम शैअन, सूरह अन-नजम। और कितने फरिश्ते हैं आसमानों में जिनकी शफाअत किसी काम नहीं आ सकती मगर उसके बाद कि अल्लाह ताला अज़न दे जिसके लिए चाहे और पसंद फरमाए। इसी तरह इरशाद फरमाया वला यशफ़ऊना इल्ला लिमन इर्तदा, सूरह अल-अंबिया। और वो शफाअत नहीं करेंगे मगर उसके लिए जिसे वो पसंद फरमाए। यहाँ अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई का बयान है कि उसके सामने उसकी इजाज़त के बगैर किसी को शफाअत या सिफारिश करने की जरूरत न होगी, जैसा कि हदीस शफाअत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला के अर्श के नीचे जाऊँगा और सजदे में गिर जाऊँगा और अल्लाह ताला जब तक चाहेगा मुझे सजदे में ही रहने देगा। फिर इरशाद फरमाएगा सजदे से सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, शफाअत करो कबूल की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी और मैं उन्हें जन्नत में दाखिल करूँगा। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, इसमें इस बात पर दलील है कि इल्म बारी ताला अपनी तमाम मखलूक़ात को मुहीत है, माजी व हाल और मुस्तकबिल उसके अहाता इल्म से मावरा नहीं, जैसा कि अल्लाह ताला ने मलाइका के बारे में इरशाद फरमाया वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका, सूरह मरियम। और जिब्राइल मेरे नबी से कहो हम नहीं उतरते मगर आपके रब के हुक्म से, उसी का है जो हमारे सामने है और जो हमारे पीछे है और जो कुछ दरमियान में है, और नहीं है आपका रब भूलने वाला। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, यानी उसके आगाह करने और मतला करने के बगैर कोई भी उसके इल्म से बाखबर नहीं हो सकता। और इसका ये मायने भी मुराद लिया जा सकता है कि उसकी ज़ात व सिफ़ात का इल्म सिर्फ उसी को हो सकता है जिसको वो खुद अता फरमाए, जैसा कि इरशाद फरमाया वला युहीतूना बिही इल्मन, सूरह ताहा। और लोग नहीं कर सकते उसका अहाता अपने इल्म से। वासिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि यहाँ कुर्सी से मुराद इल्म है। और एक रिवायत में आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कुर्सी अल्लाह ताला के कदम रखने की जगह है और अर्श की मिकदार को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जान सकता। इस रिवायत को इब्न मरदुया, वकी और हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में रिवायत किया है, लेकिन ये रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास पर मौकूफ़ है। हज़रत अबू हुरैरा से भी ये मरफ़ूअन रिवायत की गई है, लेकिन इसे मरफ़ू कहना सही नहीं। अबू मालिक फरमाते हैं कि कुर्सी अर्श के नीचे है। सदी फरमाते हैं ज़मीन व आसमान कुर्सी के जोफ हैं और कुर्सी अर्श के सामने है। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि अगर सातों ज़मीनों और आसमानों को फैला दिया जाए और फिर उनको आपस में मिला दिया जाए तो ये सब कुर्सी के मुकाबले में ऐसे होंगे जैसे चटियल मैदान में एक हल्का। और एक रिवायत में ये भी अल्फाज हैं कि ये सातों आसमान इस तरह हैं जैसे एक ढाल में 7 दिरहम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं अर्श के मुकाबले में कुर्सी ऐसी है जैसे लोहे का एक छोटा सा हल्का चटियल मैदान में हो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्सी के बारे में पूछा, आपने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें कुर्सी के मुकाबले में इस तरह हैं जिस तरह चटियल मैदान में पड़ा हुआ एक हल्का, और अर्श को कुर्सी पर इस तरह फजीलत हासिल है जिस तरह चटियल मैदान को उस हल्का पर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक औरत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और जन्नत में दाखिल होने की दुआ की और दरख्वास्त की कि आपने अल्लाह ताला की अजमत बयान करते हुए फरमाया उसकी कुर्सी ने ज़मीनों आसमान को समा रखा है और उसकी इस तरह आवाज़ आती है जिस तरह तुम्हें पालान की। इस रिवायत को बज़ाज़ ने अपनी मसनद, अब्द बिन हमीद और इब्न जरीर ने अपनी तफासीर में और तिबरानी और हाफिज़ ज़िया मुक्तसी ने रिवायत किया है। उनमें से बाज़ ने हज़रत उमर से मौकूफ़न रिवायत किया है और बाज़ ने मुरसलन, और बाज़ ने उसके मतन में अजीब व गरीब ज़्यादती की है और बाज़ ने इसको हज़फ कर दिया है। और इससे भी अजीब हदीस वो है जो अर्श के बारे में जाबिर बिन मताम से मरवी है। बाज़ रिवायात में क़यामत के दिन फ़ैसले के लिए कुर्सी का रखा जाना भी मनकूल है, लेकिन इस आयत के ज़ाहिरी अल्फाज में उसका जिक्र नहीं। बाज़ मुतकल्लिमीन मुसलमान हैयत दानों से नकल करते हैं कि उनके नज़दीक कुर्सी 8वां आसमान है जिसे फ़ल्क अल-सवाबित भी कहते हैं, और उसके ऊपर 9वां आसमान है जिसे फ़ल्क असीर और उतलस भी कहते हैं, लेकिन बाज़ दूसरे उलमा ने उनका रद्द किया है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत यह है कि कुर्सी ही अर्श है, लेकिन सही ये है कि कुर्सी और चीज़ है और अर्श और, क्योंकि वो कुर्सी से बहुत बड़ा है जैसा कि मज़कूरा बाला आसार व अहादीस में उसका जिक्र हो चुका है। इब्न जरीर ने हज़रत उमर की रिवायत पर एतमाद किया है, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी सेहत महल नज़र है। वल्लाहु अलम वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा।
یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی، اور اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں بلکہ انتہائی آسان ہے۔ وہ ہر شخص کے اعمال کو جاننے والا ہے، کائنات کی ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ تمام اشیاء اس کے سامنے ذلیل و حقیر اور اس کی محتاج ہیں۔ وہی حقیقی غنی اور لائق حمد و ثنا ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی اسے نہیں پوچھ سکتا، بلکہ ان سے ان کے افعال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو ہر چیز پر غالب ہے، وہی محافظ اور نگران ہے، سرفرازی اور عظمت کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور نہ ہی کوئی رب ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مثل ہے، هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، سورہ لقمان۔ اللہ بڑی شان والا بزرگ ہے۔ یہ آیات اور اس جیسی دوسری آیات اور صحیح احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے، اس میں سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو کسی چیز سے تشبیہ اور کسی کیفیت سے مقید کیے بغیر۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔